ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಆಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ സർ. മോശം ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. അവരെ അവിടെ ഓൺലൈനിൽ ഈ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരൊന്ന് ചെറിയ എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എമൗണ്ടുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി, 15 ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരെ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരെ അരമണിക്കൂറിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫ്രോഡ് ചെയ്താണ്. ಒಂದು ಸೆಟ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ, 4-24 ಇನ್ನೊಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകക്കാരാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഏകദേശം 50,000 രൂപ പോയി. ನಾವು ಕನ್ನಡದವರಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. അത് 2 പ്രാവശ്യം വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ കർണാടകക്കാർ, പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചു. ഇവിടെയാണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമസ്കാരം. കേരള ലോട്ടറിയുടെ പേരിൽ വമ്പൻ തട്ടിപ്പാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി സിറ്റി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ്. ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസ് റവന്യൂ ടവറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി സമ്മാനം വാങ്ങാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 5ഓളം പേർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത്. ನಾವು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಆಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು 4 ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ 6,000 ಒಂದು ಸಾರಿ 6,800 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ 36,800 ಚಿಲ್ಲರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಫುಲ್ A to Z ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಥರ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮಂಡ್ಯದವರು, ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಆ ನಂಬರು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟು ಇದಾಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಸೆಟ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ, 4-24 ಇನ್ನೊಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 12 ಲಕ್ಷನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. 35% ಕೇರಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 780 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 780 ಆದಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಸುಧಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 1%. 7,80,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 7,800 ರೂಪಾಯಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟೇ ಆಗಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ದು ಏನೈತೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಟ್ಟಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಅಮೌಂಟು ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೋನ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಸಲ 6,000 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡವನೆ, ಮತ್ತು 38,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ, 36,000. ಅವನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ, ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಅವನು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್. ಕೇಳ್ತಾವನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವನು. എന്തായാലും നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്ത ജോസേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ, ഇത് എന്താണ് സംഭവം? ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 വർഷത്തിന് മേലെയായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത്. കൂടുതലും കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പലരും എന്നോട് പറയും, സംസാരിക്കാൻ പറയും. അവരെ അവിടെ ഓൺലൈനിൽ ഈ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരൊന്ന് ചെറിയ എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എമൗണ്ടുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി, 15 ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ അവിടെ നിന്ന് കാർ വിളിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട്, ട്രെയിനിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരാം, മലയാളികളടക്കമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അവരടക്കം ഇപ്പോൾ വരാം, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാം, അരമണിക്കൂറിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫ്രോഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശക്തമായി ഗവൺമെൻറ് ഇവരും തിരിച്ചല്ലി. അനേകം ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഏകദേശം 50,000 രൂപ പോയി.
പിന്നെ ഇവർ അവിടുന്ന് വന്ന ചിലവ് അതൊക്കെ കൊടുക്കും, വലിയൊരു എമൗണ്ട് പോയി. അതിപ്പോൾ ഇവർക്ക് 12 ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇല്ല, കാരണം അത് 1.5 വർഷം മുമ്പ് നിർത്തിയല്ലോ. 40 രൂപ വരെ ടിക്കറ്റ് 1.5 വർഷം മുമ്പ് നിർത്തിയതാണ്. ആ ടിക്കറ്റിന് പ്രൈസ് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഡേറ്റും ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഇവർ പൈസ അടച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ലോട്ടറി, സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഇവരും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും കൂടി ആയി കൂടുതലുണ്ടാവും, അതിനൊരു തടയിടാൻ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ അവർ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓൺലൈനായി കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും വലിയ തട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ ദിനം പ്രതി ഒരുപാട് പേര് വരും. ചേട്ടാ, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പിനെതിരെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇതുപോലെ വരുന്നത്. അത് 2 പ്രാവശ്യം വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ കർണാടകക്കാർ, പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചു, ഇവിടെയാണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ആ അഡ്രസ്സ് ഇറക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ. ലോട്ടറി ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് ന്യായമായിട്ട് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഈ ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസ് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്, റവന്യൂ ടവറിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റവന്യൂ ടവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമ്മാനം കൈപ്പറ്റേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന TDS അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ടാക്സ് അടക്കമുള്ള തുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു QR കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പലരും പണം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എത്തിയവർ 12 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഓൺലൈനായിട്ട് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിവരം അറിയുന്നത്. എന്തായാലും അവർ പരാതി ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞത് കർണാടകയിലാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന, ഈ ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലുണ്ട്. ആ ഓൺലൈൻ നമ്പർ കൂടി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും അവർ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായവർ പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും R. പിയൂഷ്, മറുനാടൻ മലയാളി.